Да, мы сейчас находимся в Западной Индии, недалеко от города Раджкот. По солнечному дню сейчас можно сделать вывод, что сейчас 31 декабря, так что с Новым годом для тех, кто смотрит это видео в феврале или марте. Надеюсь, я не затянул так долго с ним. И мы только что закончили випассану, 10-дневный курс. Я и Катя, я проходил как человек, который помогает. И по таким свежим впечатлениям можно, кстати, сам вы видите сейчас такую башенку, в ней у нас кельи, одиночные кельи, где ты сидишь один в такой закрытой квази-сенсорной депривации. Однако все видно, келья достаточно большая, там даже можно лежать. Вот я, например, лежал там. Такие дела. И вот по новым впечатлениям с этой випассаной, в общем-то, я не ощутил что-то прям такого нового, потому что я уже знал, чего ожидать. Я уже знал, сколько мы будем медитировать. В роли вот этого работника дхармы тоже ничего особо не почувствовал, потому что это была больше такая работа по наблюдению. What can be said about meditation? If we talk about the general organization, then everything is pretty good. Vipassana in India is no different from Vipassana anywhere else. Here everyone works according to the same principle and the same schedule. Early wake up and meditation, breakfast, meditation and rest, lunch, as you already understood, meditation again, dinner, and evening listening to the theoretical part from the teacher. The teacher, Goenka, talk in a very accessible way. I would even say in an overly accessible way. Some of his arguments are quite weak and debatable, and in some places he takes everything too extreme for the sake of the joke, but overall the format is not bad. Meditation is generally a good thing if it's presented correctly, and unfortunately it is not any esoteric way to nirvana which breaks the mortal chains of birth and death, since all those are just myths of pre-logical consciousness. In fact, everything is much more banal. Meditation is an exercise of concentration with elements of near philosophical reflections that can be immediately applied in practice, as opposed to empty philosophizing. Everything is temporary, everything is perishable, say philosophers, but through meditation this statement can be verified, because all bodily manifestations are temporary, and therefore will pass away by themselves if you can wait and not change the sitting posture and so on. Здесь хорошо кормят, и все это бесплатно. Во время самой медитации тебя обычно посещают разного рода мысли и идеи, и часто ты витаешь в своих фантазиях, словно во сне. Думаешь, что вот выйдешь отсюда, да как? А потом выходишь и ничего не делаешь. Типичное человеческое существо. Разговаривать здесь нельзя, поэтому здесь очень тихо и приятно. Нет клаксонящих тук-туков и прохожих. Les premiers jours, vous ne dormez pas beaucoup, et vous vous endormez pendant la méditation. Les jours 3 et 4 ont été les plus productifs pour moi. Vous suivez toutes les instructions, ne bougez pas pendant les méditations. Après le 5e et 6e jour, on s'habitue à la routine et les journées s'accélèrent. L'essentiel est d'attendre le déjeuner, et puis la journée passera.
Les jours 7 et 8 sont des jours d'attente pour les fins. Et le 9, vous revenez même un peu sur les réflexions de comment s'est passée cette expérience méditative, en anticipant que le 10e jour tout sera différent, car vous serez autorisé à parler. Сама медитация прошла нормально, хотя на половине дней мне уже немного и надоело все это действо. Из забавного, так как я выполнял роль надсмотрщика за медитирующими, а не медитирующего, то, дабы контролировать присутствие на медитации, нам были выданы маленькие колокольчики, в которые надо было звонить, чтобы люди проснулись. Забавный момент происходил, когда ты стоишь напротив чьей-то двери и трезвонишь в колокольчик, но ничего не происходит. Медитирующий тебя игнорирует и спит. Наглым образом. Ты продолжаешь, но все без толку. Твой звоночек такой маленький и бесполезный. А сам ты вовсе не контролируешь никакую из ситуаций. Но, благо, здесь приходит на помощь великий колокол, рупор которого был установлен над жилыми блоками, и в определенный час он с яростью долбил тем же самые звоночки, но со стократной силой, что спать было просто невозможно, и медитирующий так и было вылазил из своей каморки. В такие моменты я чувствовал, что подчиняюсь кому-то более сильному, чем я, великому колоколу. Знаете, я на минутку даже понял то самое туземское племя, о котором я слышал где-то в интернете, которое поклоняется самолетам, ибо те скидывают им еду. При более безумном уме и цивилизационном регрессе я бы вполне и сам мог бы быть таким аборигеном. Ну а что, чем вам не новая религия? So our 10-day Vipassana course is finished, and I will be packing the stuff. That means that slowly from now on, it's morning, 31 December morning, so Happy New Year for everyone who are watching this video in February. I will packing my stuff, and we'll be going to the world of noise, world of India, of the people who are always speaking with you, who like to speak with you, who like to a little bit bother you, and we're going straight up there. Катя уже ждет на выходе, я немного опоздал, потому что делали бессмысленные дела, прямо как в армии. Нас заставили подметать большой холл для медитации, и не дали нам, в общем-то, чем подметать, но дали метелки и дали швабры. А дело в том, что холл — это там огромные ковры, и мы как дурачки начищали швабрами с водой ковры. Ну, то есть, по сути, мы их просто мочили, чтобы ничего не произошло, потому что грязь также осталась там. Когда мы попросили у них пылесос, спросили вообще-то, знаете ли, делать пылесосом, они сказали, ну, в принципе, у нас пылесос есть, но мы не знаем, как им пользоваться. Поэтому используйте то, что есть. И дали нам швабры. Такие дела. Прямо как в армии. Бессмысленные дела. Делаешь вид, что что-то делаешь, чтобы все думали, что ты работаешь. Что можно сказать насчет медитации? Потому что я был как служитель, не как ученик, то есть процесс медитации был несколько иной. И сказать можно, что
Первый раз мне понравилось больше, в этот раз как-то, может, я меньше медитировал или как-то меньше подошел к этому осмысленно, думая, что я делаю. Но я уже знал, что будет происходить, и, в общем-то, это и происходило. Я, наверное, сделаю отдельное видео про медитацию. Там все расскажу поподробнее про речи и глубокую аналитику Гоенки, его учения. Ну и там, в общем-то, все поподробнее буду рассказывать. Однако стоит заметить, что мои полотенца все еще мокрые. Стоит заметить. Сейчас мы отправимся обратно в город, и нас ждет испытание небольшое, такое после медитационное, когда тебе говорили, что, в общем-то, на медитациях таких, импровизированных монастырях очень легко сохранять баланс, а в городе это будет делать тяжелее из-за большого количества стрессоров. И, в общем-то, первый стрессор, это мне уже написал этот чувак, у которого мы гостили, и хочет, чтобы мы купили ему алкоголь на наш паспорт, потому что, видите ли, индусам здесь запрещено покупать алкоголь, а иностранцам можно, и он хочет, чтобы мы ему купили. И мне это не нравится. И вот нужно будет ему объяснить, что, знаете ли, дорогой человек, вы меня про это уже спрашивали, мне это уже тогда не понравилось, и вы сейчас опять про это переспрашиваете, что мне это снова не нравится. То есть как будто бы придется пойти не то чтобы на конфликт, а на неприятный разговор, который обычно мы избегаем, но все равно делаем с близкими людьми, а здесь как бы не близкий человек, на которого мне по сути все равно. Но он доставляет мне неудобства, поэтому придется ему объяснить, что да как. Вот. Насчет медитации. Индусы, знаете ли, в плане медитации такие свободные люди, которые не держат в себе ничего. Я имею в виду, все внутренние процессы у них выходят наружу. И во время медитации это несколько отвлекает, потому что, извините, конечно, за подробности, но когда ты медитируешь, пытаешься что-то медитировать, там, пытаешься что-то понять, пытаешься, в общем-то, сидеть в тишине, и начинается рыгательный хор такой. Сначала один человек чихает или там начинает издавать какие-то звуки различного толка, то появляется один человек, который хорошо покушал, начинает как бы издавать такие уже более неприличные звуки. Есть два типа неприличных звуков после того, как ты покушал, и всех их они издавали. Это было не очень приятно, особенно когда один из таких людей сидел прямо рядом с тобой. И делал это на протяжении, чтобы не соврать, 30 минут точно. И причем несколько дней подряд. Ох. Было не очень приятно. For that time I forgot already how heavy is my bag. And this is time to remember it. Going back to nowhere. And this is Vipassana accommodation.